दोस्तों, करोना वायरस ने अज पूरी दुनिया ਨੂੰ ही अपनी चपेट ਵਿੱਚ लिया होया। दुनिया भर के साइंटिस्ट डॉक्टर दिन रात एक कर रहे हैं ਇਹਦਾ कोई इलाज ਲੱਭਣ ਲਈ, कोई वैक्सीन ਲੱਭਣ वास्ते, ਤਾਂ जो इस वायरस तो छुटकारा पाया जा सके, इस वायरस का इलाज किया जा सके। हाले तक लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग राही, फिजिकल डिस्टेंसिंग राही ते होर कुछ हदायतों का पालन करने लई कहा गया, तां जो इस वायरस को ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लोगों तक फैलन तो रोकया जा सके। लॉकडाउन भी किए गए है कि वड्डी गिनती में लोग इस तो इन्फैक्टेड ना हो। करोना वायरस से जो पॉजिटिव केस आते हैं उन्हों का डॉक्टरों वालों की इलाज किया जाता है, वो बारे मैनू कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं है। पर साडे देश की जो आयुष मंत्रालय है उहदे वल्लों एक सर्कुलर जारी करके, पंजाब सरकार वल्लों भी एक सर्कुलर जारी करके एडवाइस किया गया लोगों को कि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वास्ते, जो शरीर की रोगों नाल लड़न की शक्ति होंदी है उन्होंने बढ़ाने वास्ते होम्योपैथी की एक दवा है जिसका नाम आर्सैनिक एल्बम 30 है। 30 पोटेंसी की दवाई है, आर्सैनिक एल्बम होम्योपैथी की है वो दवाई। वो वरतों कर फेसबुक पर मैं किसी दोस्त का कमेंट पढ़ रहा सी, उन्हें दसिया कि 3 दिन 3 टाइम वो दवाई यूज़ करने, वो दवाई वरतन 3 दिनों बाद ही जो करोना वायरस के पॉजिटिव जोड़े केस सी वो नैगेटिव उन्होंने रिपोर्ट आई 3 दिनों बाद। दोस्तों, साइंटिफिक अप्रोच होने करके, रैशनल थिंकिंग होने करके, बहुत समय पहला शायद 87-88 की गल है, पंजाब में जो तरकशील लहर के जो फाउंडर ने, तरकशील लहर के जो मोडी ने साथी मेघराज मित्तर जी, उन्होंने मैं एक आर्टिकल पढ़िया सी तर्कबोध मैगजीन विच, ते उन्होंने होम्योपैथी ते बहुत ही रीजनेबली, लॉजिकली ते साइंटिफिकली बहुत सारे सवाल उठाए सी। उन्होंने उत्थे वो साबित किया सी कि जी होम्योपैथी है वो गैर विग्यानक है, इसका कोई साइंटिफिक जो बेस नहीं है। उदों तो ही मेरे मन में शंका सी। उस तो बाद मैं ये होम्योपैथी दे बारे बहुत सारे लेख पढ़े, इंटरनेशनल लैवल ते साइंटिस्ट की ये बारे कहते हैं, जो साइंटिफिक कम्यूनिटी है वो एक ही कहती है, तो मैं ज़्यादातर यही पढ़िया जो साइंटिफिकली जो होम्योपैथी है वो इनवैलिड है, अनसाइंटिफिक है। ਉਹਦੇ कारण बड़े स्पष्ट है, ਜਿਹੜੇ बिल्कुल जे बहुत वड्डी विज्ञानक जानकारी की लोड़ नहीं है, असी कॉमन सेंस रख के भी वो जिहदी भी कॉमन सेंस थोड़ी बहुती है, समझ रखता है, वो समझ सकता कि ये जी है गैर विज्ञानक किवें है। आयुष मंत्रालय ने जो ये सर्कुलर कढ़िया, तो मैं थोड़े दिन पहला मेघराज मित्तर जी उन्होंने एक पोस्ट पढ़ी फेसबुक पर इस संबंध में, होम्योपैथी के संबंध में, तो उत्थे कुछ मैं भी कुछ अपने विचार जोड़े साझे किए, अपनी शंका उत्थे रखी। कुछ जो होम्योपैथी के समर्थक ने, होम्योपैथी की जो प्रैक्टिस करते डॉक्टर है, उन्होंने भी अपने उत्थे जोड़े विचार साझे किए। जो मेघराज मित्तर जी उन्होंने वो नुकते उठाए सी, जो सवाल उठाए सी, जिस दे आधार पर उन्होंने इनू दसिया कि गैर विज्ञानक है, ਜਾਂ मैं भी बहुत सारे लिंक साझे किए, ਜਾਂ मैं उत्थे अपने कमेंट्स जो अपने विचार रखे, उन्हों का कोई भी होम्योपैथ जो है
ਜਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਥੀ ਮੇਘਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 1800 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਘਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿਉਰਸ ਲਾਈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿਉਰਸ ਲਾਈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਫੀਨ ਤੋਂ, ਕੌਫੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਫੀਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਉਹਦਾ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਵਾਈ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਫੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 12 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, 6 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ 200 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲਿਊਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਵੱਧ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਅਰ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ, ਹਾਇਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ 30 ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, 30 ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਿਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸੀ। ਇੱਕ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
कि एक हिस्सा एक हिस्सा जो दवाई है तो उस तो 10 गुना जो 100 गुना है वो पानी है, एक पोटेंसी है। अगे 100 गुना जी दवाई सपोज करो एक शीशी दवाई की हैगी है तो 100 शीशियाँ जड़ियाँ वो तैयार हो गई एक पोटेंसी में। अगों 100 में जड़ियाँ 100 होर पा लैनियाँ, डिल्यूट करनियाँ, विगरसली उन्होंने शेक किया जाता है तो वो 10,000 बन जाती। 2C का मतलब 10,000। सो दोस्तों मैं फेसबुक पर भी ये लिखा सी अपने डिस्कशन के दौरान कि 30 पोटेंसी जे 30x की गल करिए तो AK नाल आपां 30 बिंदियां ला लो, जे 30C हैगी पोटेंसी तो AK नाल जड़ियां हैगियां वो 60 बिंदियां ला लो। तो मैं तो घट्टो घट्ट वो फिगर नहीं पढ़ सकता कि किन्ने करोड़ा अरब है वो बिंदियां जड़ियां, इन्ना मेरा मैथ नहीं है, पर वो एक मैं पढ़ रहा सी आर्टिकल कि वो इन्ना क बन जाता है कि सपोज करो, अज्यूम तुसी कर लो कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर ਵਿੱਚ 15 बूंदा है। तो दोस्तों ये जी है 30 पोटेंसी ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਊਗਾ कि जिन्ना ज़्यादा पूरा धरती का साइज़ है, साड़ी धरती का जिन्ना वड्डा साइज़ है, जे आपां ये अज्यूम कर लीए कि 15 ड्रॉप्स 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ਵਿੱਚ है तो 30 पोटेंसी ਵਿੱਚ इन्ना ज़्यादा वाटर होएगा कि धरती का जो साइज़ है इदां दियां 50 धरतियां ਵਿੱਚ वो जिहड़ा है वो फिल हो जाएगा। 30C का मतलब यानी कि AK नाल 60 बिंदियां लगदियां। हुण इत्थे जो आपां मिसाल के तौर पर आपां मैं एक होर एग्जाम्पल दिना हुन्ना, पहला भी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरी फेसबुक के युग तो पहला मेरी आमो सामने बैठ के भी इंडिया विच अपने कुछ होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते दोस्तों मेरी उत्थे भी डिस्कशन हुई है कि मान लो तुसी एक शराब की बोतल लै लो, सपोज तुसी शराब नूं लाइक नहीं करते तो एक शरबत की बोतल लै लो, उस शरबत की बोतल नूं या शराब की बोतल नूं 100 बोतलां पानी में डिल्यूट कर लो। बोतल नूं चंगी तरह डिल्यूट कर लिया कि हरेक बोतल में जी बराबर बराबर वो शराब जी वंडी जाए, इस ढंग नाल डिल्यूट कर लिया वो बन जाती है 1 पोटेंसी की जी है दा शरबत जोड़ा है तो शराब। अगों उन्होंने 100 में 100 होर मिला दो वो 2C बन जाती पोटेंसी। अगों उन्होंने फिर 100 में कन्वर्ट कर लो, अगे उन्होंने 2-2 बिंदियां लाई चलो, इस तरह करके एक शराब की बोतल तो या एक शरबत की बोतल तो इन्नियां बोतलां बन जानियां, उसकी गिनती जी बनती है वो AK नाल 60 बिंदियां ला लो। तो हुण इत्थे सवाल पैदा होंदा कि दोस्तों एक शरबत की बोतल या एक शराब की बोतल का कोई मॉलीक्यूल की उहदे विच बाकी बचेगा, की उहदा कोई इफैक्ट जिहड़ा उहदा कोई प्रभाव या उहदा कोई असर होऊगा, वो शराब का नशा होएगा कोई जे आपां उहदियां करोड़ां अरबां खरबां बोतलां उहदियां तैयार करतीआं एक बोतल तो। सो 30C की डिल्यूशन ते जाके उहदे विच जो ओरिजिनल साडी सबसटांस सी, जो दवाई सी, जो ड्रग सी जितों तैयार की है, उहदे विच उहदा एक भी मॉलीक्यूल जिहड़ा है वो नहीं बचता। तो इत्थे उहदा की इफैक्ट हुंदा, उहदा की प्रभाव हुंदा, वो भी जिहड़ा है जिहड़ा उत्ते भी सवाल खड़ा हुंदा है कि फिर उहदा प्रभाव भी की हो सकदा, की उहदा फिर असर भी की हो सकदा है। होम्योपैथी के जो प्रैक्टिस करते डॉक्टर वो इस गल की सहमत भी है कि मॉलीक्यूल उहदा नहीं बचता। 30 पोटेंसी ते जाके मॉलीक्यूल भावें नहीं भी बचिया, पर कहते उहदी जी इसेंस हैगी स्पिरिट लाइक इसेंस, जो उहदी मैमरी जो उहदा एक ठप्पा लग जाता है वाटर ते, वो जिहड़ियां अरबां खरबां जिहड़ियां बोतलां तैयार हुई उत्ते एक ठप्पा लग जाता, उहदी जिहड़ी मैमरी वो रिटेन कर लैंदा है।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ओरिजिनल ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪੋਟੈਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰਦਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਅਰ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਹਾਇਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸੀ, ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ओरिजिनल ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਟਰ 'ਤੇ, ਇੰਨਾ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਸੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਸੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੀਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਮੇਨ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹੀ ਹੀਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ओरिजिनल ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ओरिजिनल ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਉਹਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲੀ ਡਿਲਿਊਟਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ਰੇਬਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ਰੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, BCG ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਜੋ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ
ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਏਮਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮਾਡਰਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਤੇ ਮਰੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਚਾਰੀਆ ਜੋ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਲੈਸਬੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਿਲਸ ਐਜ਼ ਏ ਪਲੈਸਬੋ ਇਫੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਬਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਤਬੀਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਬੀਤ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਥੌਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਵਾਹ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥੌਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਲਿਮਿਟਡ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੋਈ ਲਏ ਜਾਂ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਟਾਇਲਨੋਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 101 ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਟਾਇਲਨੋਲ ਮੈਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਿਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਲਫ ਲਿਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨੈਕਡੋਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਲਬਮ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30C ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਘਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਰੱਖਿਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜੋ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹਥੌਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਉਸਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।